کسی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے. میں یہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں. توہین انبیاء، توہین صحابہ، توہین اہل بیت، توہین اولیاء اور توہین علماء کا مرتکب ہو رہا ہے. اور ہے کہ مولوی اسحاق جھالوی یہ صحابہ کرام کا گستاخ تھا، لیکن میں اس کے دل کے اندر جھانک کر فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ کام اس نے گستاخی کی نیت سے کیا ہے. یعنی حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حفظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ مفتی حنیف قریشی صاحب سے ریلیٹڈ ہے. جیسا آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ان کی جہلم اکیڈمی سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور یہ خبر پاکستان میں کافی ڈسکس بھی ہوئی. اس گرفتاری کے حوالے سے حال ہی میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو کلپ جاری کیا. اس ویڈیو میں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کافی تفصیل سے گفتگو کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ ڈکلیئر کیا. مفتی صاحب نے واضح طور پر حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر 295C کا مقدمہ درج کیا جائے اور انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے. اب مفتی صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں انجینئر صاحب کے لیے کن الفاظ کا استعمال کیا اور کس انداز میں گفتگو کی، آپ ان کی اس ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ خود دیکھیں. محمد علی جیل میں جو ایک عرصے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے توہین انبیاء، توہین صحابہ، توہین اہل بیت، توہین اولیاء اور توہین علماء کا مرتکب ہو رہا ہے اور اپنی انتہائی دل آزار گفتگو کے ذریعے سے کروڑوں مسلمانوں کی لگاتار دل آزاری کا باعث بن رہا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ مفتی فضل ہمدرد صاحب سے ریلیٹڈ ہے. جیسا آپ سب بھائیوں نے ابھی کلپ دیکھا جس میں مفتی حنیف قریشی صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. اسی بات کا جواب دیتے ہوئے مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا. مفتی فضل ہمدرد صاحب نے کہا کہ اگر واقعی مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہ مطالبہ مان لیا جائے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخ رسول ہیں تو پھر اسی اصول کے تحت تو پاکستان کے تمام اہل حدیث حضرات بھی گستاخ شمار ہوں گے، کیونکہ خود مفتی حنیف قریشی صاحب کی ایک اپنی کتاب جس کا نام گستاخ کون ہے میں اہل حدیث کے بارے میں کئی اعتراضات اور گستاخیوں کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر 295C کا مقدمہ بنتا ہے تو پھر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اہل حدیث حضرات پر بھی یہی مقدمہ چلنا چاہیے. اور اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر مفتی حنیف قریشی صاحب کو واضح طور پر یہ کہنا چاہیے کہ وہ اہل حدیث حضرات کو پکا مومن اور سچا مسلمان مانتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں جائز ہیں اور وہ کسی بھی گستاخی کے مرتکب نہیں. مفتی فضل ہمدرد صاحب نے یہ کہا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اگر ایک ایسا کلپ جاری نہیں کرتے جس میں وہ واضح طور پر اہل حدیث حضرات پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگائیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ کو اصل مسئلہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ہے، نہ کہ گستاخ صحابہ یا گستاخ رسول سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ذاتی نوعیت کا بغض ہے. آئیے آپ بھائی میرے ساتھ مفتی فضل ہمدرد صاحب کی اس ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں. اور تو پھر آپ کو ان کے لیے بھی اسی طرح سے 295C کا مطالبہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں اور آپ یہ جتنے بھی بڑے بڑے وہابی علماء کرام ہیں ان کے خلاف آپ نہیں آتے ہیں اور اپنی ویڈیو کے اندر یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان عبارات کی وجہ سے یا جو اس پر یقین رکھتا ہے اس پر بھی یہ مقدمہ قائم ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر انجینئر مرزا کے لیے اپنی کوئی ذاتی آپ کی پرخاش ہے جس پر آپ یہ بات کر رہے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ بھی مفتی فضل ہمدرد صاحب سے ہی ریلیٹڈ ہے. اپنی حالیہ ویڈیو میں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر لگنے والی 295C اور ان کی گرفتاری کے متعلق اپنی رائے پیش کی. مفتی فضل ہمدرد صاحب نے کہا کہ اگرچہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کئی معاملات میں اختلاف رکھتا ہوں لیکن اس کے باوجود ان کی گرفتاری درست نہیں، نہ ہی وہ اس بات کو صحیح مانتے ہیں کہ جو لوگ ان پر 295C کا مقدمہ درج ہونے کی اپیل کر رہے ہیں. انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخ رسول یا گستاخ صحابہ نہیں بلکہ وہ ایک سچے مومن اور سچے عاشق رسول ہیں. جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی شان میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے. میں یعنی حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حفظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ محب اہل البیت ہے. وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دے دے گا. اپنی اسی ویڈیو میں مفتی فضل ہمدرد صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کرسچن کمیونٹی کے متعلق سے کچھ الفاظ یوز کیے تھے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ ہے، ان الفاظ کی کوئی بھی تعویل کی نہیں جا سکتی. لہٰذا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ سے ان کی گزارش ہے کہ وہ انجینئر صاحب کو اس چیز پر متفق کریں کہ وہ اس معاملے میں توبہ اور رجوع کریں اور آگے سے اس معاملے میں احتیاط برتیں. اور کسی بھی جگہ پر آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا رائے حل یہی ہے کہ انجینئر مرزا صاحب سے رجوع کا بیان ریکارڈ کروایا جائے اور ان کو توبہ کی گنجائش دے کر ان سے آئندہ اس طرح کی گفتگو میں احتیاط کرنے کا ان سے یہ کہا جائے. نیکسٹ اپڈیٹ مفتی کامران شہزاد صاحب سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے بھی ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری کے متعلق اور 295C قانون کے متعلق گفتگو کی. اس ویڈیو میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کلمہ گو ہے، مسلمان ہو، نماز روزہ اور زکوٰۃ ہر چیز پر ایمان رکھتا ہو لیکن اس کی زبان سے انجانے میں کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں جو گستاخی پر مبنی ہوں
तो क्या वो शख्स फौरन काफिर और मुर्तद हो जाएगा, और इसके साथ साथ क्या वो वाजिबुल कत्ल होगा या उसको इस्लाम में दोबारा आने का कोई मौका फराहम किया जाएगा। इस सवाल का जवाब देते हुए मुफ्ती कामरान शहजाद साहिब ने यह कहा कि अगर कोई मुबल्लिग हो या आम मुसलमान और इससे अनजाने में ऐसे अल्फाज निकल जाएं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस शख्स के बारे में आखिरी दर्जे तक हुस्ने जान रखें। इन्होंने कहा सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि हम इससे तौबा और रुजू का मुतालबा करें और इसके साथ साथ इसकी गलती इस पर हाईलाइट करें कि आपके अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था, आपको ये अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए थे, इसकी जगह आपको कोई मुतबादिल अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि हमें हर उस ऐसे इंसान की तौबा कबूल करनी चाहिए जिससे कोई ऐसे अल्फाज निकल गए हों, क्योंकि हम उसके दिल में तो नहीं झांक कर देख सकते कि उसने ये गुस्ताखी दिल से की थी या उससे ये अल्फाज गलती से निकले थे। आप मुफ्ती कामरान शहजाद साहिब की इस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देखें। या देखिए, हमें फिर कुरान पाक से रहनुमाई लेनी है। कोई भी कलीमा गो शख्स हो, मुबल्लिग है, कोई दीन की दावत देने वाला है, वो तो एक अलग बात होगी ना, उसका तो हम कहेंगे मर्तबा बुलंद हो जाता है। एक आम शख्स भी है, आम मुसलमान भी है, कलीमा गो है, मुझे आखिर हद तक जाना है हुस्न ज़न रखते हुए, उससे कोई गलती हो रही है, हम गलती बताएंगे, सर ये गलती हो रही है आपसे, सर ये आपका लहजा ठीक नहीं जा रहा है, सर ये अल्फाज आपके अच्छे नहीं जा रहे, लेकिन मैं उसके दिल के अंदर झांक कर फतवा नहीं दे सकता कि ये काम इसने गुस्ताखी की नीयत से किया है। नेक्स्ट अपडेट मुफ्ती तारिक मसूद साहिब से रिलेटेड है। इनकी एक वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया जा रहा है जिसमें वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब की हिमायत में बोल रहे हैं। वैसे तो इनकी ये वीडियो काफी पुरानी है जिसमें इन्होंने दरअसल तब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब के दिफा में ये वीडियो क्लिप बनाई थी जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब पर पीर अफजल कादरी साहिब ने कुफर का फतवा लगाया था और इसके साथ साथ इनके कत्ल पर 10 लाख का इनाम रखा था। तो तब मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने ये वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब के हवाले से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शेयर की थी। लेकिन फिलहाल मुफ्ती तारिक मसूद साहिब की इस वीडियो को काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है जिसमें वो ये बयान दे रहे हैं कि हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब पर लगाए गए इस फतवे से मुत्तफिक नहीं और इनके साथ साथ काफी उलमाए किराम इस फतवे से मुत्तफिक नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद साहिब की इस वीडियो का आप एक छोटा सा क्लिप देखें। अब एक फतवा आया है सामने जो बड़ा फैलाया जा रहा है, एक मौलाना साहब की तरफ से फतवा दिया गया कि जी इंजीनियर साहब का कत्ल जायज़ है। तो मैं इस अपनी दीनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है और जितनी भी मेरी बड़े उलमा से बात हुई है, जहां तक मेरी रसाई थी, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, वो कोई भी इस फतवे से मुत्तफिक नहीं है। नेक्स्ट अपडेट मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब से रिलेटेड है। इनसे एक मजलिस के दौरान ये सवाल किया गया कि क्या डॉक्टर इसरार साहिब और इसके साथ साथ मौलाना इसहाक साहिब को सुनना दुरुस्त है। इस पर मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब ने जवाब देते हुए कहा कि डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में तो किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि इन्हें सुना जा सकता है क्योंकि इनके कई ऐसे बयानात मौजूद हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने इस्लाम के लिए काफी खिदमत की है। लेकिन जहां तक मौलाना इसहाक साहब का ताल्लुक है तो इन्हें सुनना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं क्योंकि वो सहाबा इकराम के गुस्ताख थे, बिलखसूस हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसके साथ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में उन्होंने कई नाजेबा कलिमात अदा किए थे जिसकी वजह से इनको सुनना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। रह गया मौलवी इसहाक झालवी, ये सहाबा इकराम का गुस्ताख था, इसने हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मुआविया के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल की है। ऐसे आदमी से 100% बचें। नेक्स्ट अपडेट हमजा अली अब्बासी साहिब से रिलेटेड है। उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब की गिरफ्तारी के मुतालिक अपना मौकिफ बयान किया। अपनी इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये वो शख्स है जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खूबसूरत वीडियोस बनाई, अल्लाह ताला के दीन को आगे पहुंचाया। आज आप इस शख्स पर ब्लास्फेमी का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और इसके खिलाफ सजा का मुतालबा कर रहे हैं। जरा दयानतदारी से सोचें, क्या ऐसा करना दुरुस्त है? एक तरफ वो शख्स है जिसने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी और दूसरी तरफ आप इसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। हमजा अली अब्बासी साहिब ने मजीद ये कहा कि इससे पहले जुनेद जमशेद, मुफ्ती तारिक मसूद साहिब और इसके साथ साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहिब पर भी तो गुस्ताखी का इल्जाम लगाया गया था और अब यही इल्जाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब पर लगा दिया गया है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। तो आप सब भाई मेरे साथ उनकी ये वीडियो खुद देखें जिसमें उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब के मुतालिक गुफ्तगू की। आम लोग नहीं बल्कि वो लोग जो दीन को अपनी जिंदगी में वक्फ कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, उनके थ्रू जो अल्लाह ने दीन दिया उसकी तरवीज, उसके फ़रोग के लिए अपनी ज़िंदगियाँ डेडिकेट कर चुके हैं, उन लोगों के ऊपर भी अब 295C लगाने की अपील होती है। इन तमाम की तमाम वीडियोस की लिंक आप सब भाइयों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई हैं। अगर आप सब भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज अपडेट है जो नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर की जा सकती है तो वो काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दे, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। खैर ये थी आज की सारी न्यूज अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट न्यूज वाली वीडियोज के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।